Hi everyone, this is Shankar sir. Welcome to my channel Natural Biology. In my previous class, I have explained you about the structure of neuron, nerve cell. And in this class, I am going to explain you about different types of nerves and also one more concept, reflex action and reflex arc. Okay. So without late, we'll start the class. So ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే చూస్తున్నట్టయితే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Okay, right. So come to the next subtopic, pathways from stimulus to respond. Okay, stimulus అంటే ఏంది, రెస్పాండ్ అంటే ఏంది, నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటే ఏంది అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఓకే, అంటే టర్మినాలజీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. స్టిములస్, ఎనీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద నేచర్ or any substance in the nature that bring out change in us, that is called stimulant. So according to the stimulus, okay, వచ్చే stimulus ని బట్టి మనలో చేంజెస్ వస్తాయి. The change which is caused by the organism according to the stimulus is known as response. అయితే ఈ పాత్వే ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, who will carry these messages? Okay, right. There are nerves. Okay, the pathways is carried out by nerves. What is mean by nerve and what is mean by neuron is important. Okay, so a single cell which contains these all the dendrite cell body, axon is a neuron. Okay, it is a neuron. So a group of cells, like one more neuron, another neuron, and one more neuron, like several bundle of neurons, especially axons. Okay, a bundle of axons, okay, are called as nerve. Okay, so single cell is a neuron. A group of cells which make a bundle which is covered by sheath are neurons. Okay, hope you got clarity. Like it is looking like electrical cord wire. Electrical wire is there na, you know, this is the wire. For example, this is the electrical wire. This is the electrical wire. But inside the wire, again there are 2-3 types of small copper wires are there. So in the same way, here also there are small wires. Okay, are there. So these look like this structure. So we can compare this neuron with the electrical wire. Okay, right. Right. Then these neurons are different types. So basically these are classified into 3 types. Okay, there are 3 types of nerves. Okay, so on what basis? On their functioning. Okay, based on their functioning they have classified into 3 categories. Okay, right. The first one, no first last, let me discuss one by one. The afferent nerves, these are also called as sensory nerves. And the next one more type of nerves are efferent nerves. These are also called as motor nerves. And the third type of nerves are associated nerves. Okay, so these are associated nerves. These are also called as interneurons. Interneurons are mixed nerves. Okay, first we'll discuss about afferent nerves. The nerves, if there is a stimulus, if I am pinching here, this information is carried by some nerves towards the central nervous system, towards the brain or towards the spinal cord. Okay, so which nerves carry impulses, electrical impulses towards the brain or spinal cord, so they are called sensory nerves, are also called as afferent nerves. They are incoming, okay, ferrying towards the brain or spinal cord. Okay, carrying the messages from sense organs. From where they are carrying? From sense organs they are picking the information, sending to the central nervous system. Okay, brain. So these afferent neurons collecting the information from sense organs. You know that sense organs are examples: eye, okay, ear, skin, okay, and you know that, okay, nose, tongue.
For example, if we take an example, look here. ఇక్కడ ఒక వస్తువుని చూస్తున్నాను. ఓకే, ఈ న్యూరాన్ని చూస్తున్నాను. Then I contain photoreceptors. You know that rods and cones. These are the receptor cells. Photoreceptors. Special cells which helps to pick up the signals are called photoreceptors. Pick up in the signal. Okay. Now photoreceptors convert the signal into nerve signals. These nerve signals from eye it goes to the brain through optic nerve. Which nerve? Optic nerve. అంటే ఈ ఐబాల్ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్లే నర్వ్ ఏమంటారు? ఆప్టిక్ నర్వ్. అది ఎటువంటి నర్వ్? ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఐ టు ద బ్రెయిన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సరీ నర్వ్. అర్థమైందా? ఏ నర్వ్స్ అయితే సెన్స్ ఆర్గాన్ నుంచి మెసేజెస్ ని బ్రెయిన్ వరకు కానీ స్పైనల్ కార్డ్ వరకు కానీ తీసుకెళ్తాయో అటువంటి వాటిని సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటారు. క్లియర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, రైట్. కమ్ టు ఈఫరెంట్ నర్వ్స్. సో ఓకే, నేను ఒక వస్తువుని చూశాను లేదా లైట్ ని చూశాను. దెన్ చూడడం అంటే ఏం జరగాలి? ఐ షుడ్ బి రొటేట్, అది మూవ్ అవ్వాలి. సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ నేను ఇటు చూస్తున్నాను అంటే ఐబాల్ ఇస్ మూవింగ్ హియర్. సో బ్రెయిన్ సెండింగ్ సమ్ సిగ్నల్స్ టు ద ఐబాల్. ఇంకొక మోటార్ నర్వ్ ఏం చేస్తుంది? ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ క్యారింగ్ పాసింగ్ టువర్డ్స్ ద ఐబాల్. ఈ ఐబాల్ కి మెసేజ్ ని పంపిస్తుంది. ఎటువంటి నర్వ్? మోటార్ నర్వ్. సో సమ్ నర్వ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ విచ్ carrying or which passing the information from brain and spinal cord to the muscles or to the glands. ఈ ఐలో ఉండే మజిల్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, దెన్ ద మజిల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ రొటేటింగ్ ఆఫ్ ద ఐబాల్. ఇటువంటి నర్వ్స్ ఏమంటారు? మోటార్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారింగ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ఐదర్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ టువర్డ్స్ ది ఆర్గాన్స్ ఆర్ మజిల్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్. ఎటువైపు తీసుకొస్తున్నాయి? మజిల్ ఆర్ గ్లాండ్ అంటే ఆర్గాన్ లో ఉండేటి మజిల్సే కదా, మజిల్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మోటార్ న్యూరాన్స్, ఆల్సో కాల్డ్ as efferent nerves. Okay, efferent nerves. Second type. Come to the third type of neurons. There are some neurons in the spinal cord, especially ఇవి ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అసోసియేటెడ్ న్యూరాన్స్, associated neurons, interneurons are also called as mixed neurons. ఈయన ఒక పని చేస్తాడు, అవునా? ఇలా పని చేయడానికి ఇద్దరు కావాలి, అవునా కదా? రైట్. అయితే ఇంకొకడు ఉంటాడు, మీరిద్దరు ఎందుకు రాబాయి, మీ ఇద్దరు పనులు నేను ఒక్కనే చేసేస్తా అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, అవునా కదా? రైట్. అలాంటి వాళ్ళు అన్నమాట. ద సేమ్ నౌ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మజిల్ ఆర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ and brain or spinal cord to the muscles or glands. సెన్స్ ఆర్గాన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్ వరకు, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి మజిల్స్ ఆర్గాన్స్ వరకు ఈ సేమ్ ఒకటే నర్వ్ మెసేజెస్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సో ద నర్వ్స్ విచ్ క్యారీ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ మజిల్స్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ టు ద ఆర్గాన్స్ ఆర్ మజిల్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అసోసియేటెడ్ నర్వ్స్. సో ఈ విధంగా 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డయాగ్రామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ నర్వ్ స్ట్రక్చర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద నర్వ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మోటార్ నర్వ్. ఓకే అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద నర్వ్, వన్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్. ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్ అనుకుందాం, న్యూరాన్. సెన్సరీ నర్వ్స్ హ్యావ్ గ్యాంగ్లియా. సెన్సరీ నర్వ్స్ లో ఏముంటాయట? గ్యాంగ్లియా ఉంటాయి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డయాగ్రామ్. సో ద నర్వ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ గ్యాంగ్లియా ఇస్ కాల్డ్ ఎఫరెంట్ నర్వ్ ఆర్ సెన్సరీ నర్వ్. ద నర్వ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్యాంగ్లియా, efferent nerve or it is a associated nerve. Okay, so mostly it is a efferent nerve. Okay, right. Hope it is clear. ఈ పార్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Explain the 3 different types of nerves. Okay, we can write about afferent nerves, efferent nerves and associated nerves. Right. Come to the next topic, activity 3. Activity 3 is a knee-jerk reflex. Okay, erase chestanu, just wait. Right. Okay, what is
Activity 3, knee jerk reflex. What is knee jerk reflex? అసలు రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంది సార్? ఓకే, హియర్ వి టాక్ అబౌట్ రిఫ్లెక్స్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. దీస్ ఆర్ ద యాక్షన్స్. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటే ఏంది? ది సడన్ స్పాంటేనియస్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. Very simple definition. Sudden, spontaneous and involuntary actions are called reflex actions. ఓకే, ఏదైనా మనకు తెలియకుండానే అన్నోవింగ్లీ ఇమీడియట్ గా ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతే అటువంటి యాక్షన్స్ ని రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపావళి ఫెస్టివల్ ఎవరో పెద్ద సుతిలి బాంబ్ పెట్టారు అనుకుందాం. ఏం జరుగుతుంది? ఇమీడియట్లీ వి క్లోజ్ అవర్ హ్యాండ్స్. అప్పుడు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అక్కడ కదా, సడన్ గా జరిగిపోతుంది. ఇఫ్ సంథింగ్ డస్ట్ పార్టికల్ ఫాల్ ఇన్ ద ఐ, అవునా, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? టియర్ try to flush out immediately by producing the tears. Immediate గా tears produce అయ్యి దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఓకే, if something dust particles enter into the nose, immediately we get what? Sneezing. తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి ఫాస్ట్ గా. Likewise, if you touch any hot object or electrical cord, ఏం జరుగుతుంది? Immediately we'll pull back our hand. వెంటనే చేతులు లాగేసుకుంటాం. These type of actions are called reflex actions. Okay, sudden, spontaneous, involuntary actions are called reflex actions. These reflex actions are again of two types. Okay, natural reflex and come to conditioned reflex. Conditional reflexes. Okay, two types of reflexes. Natural reflexes and conditioned reflexes. Without learning, simple, without learn or learning, even with learning. Example, when we touch hot object, what happens when we touch any hot object? Immediately we tap, సర్రాన లాగేసుకుంటాం చేతిని, అంతేనా? ఏదైనా వేడి వస్తువు తగిలిందనుకో సర్రాన లాగేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ రిఫ్లెక్స్. నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డస్ట్ పార్టికల్స్ పడింది ఐలో, ఓకే, ఇమీడియట్లీ టీయర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ రిఫ్లెక్సెస్. Sir, what are conditioned reflexes? We have learned in the 9th class, 7th lesson. Okay, animal behavior, Ivan Pavlov experiment. When Ivan Pavlov conducted experiment on dog, okay, he is going to offer the food for the dog. But before offering the food, he is going to ring the bell. కుక్కకి ఫుడ్ ఇచ్చే ముందు ఒక బెల్ ని రింగ్ చేసేవాడు అనమాట, బెల్ కొట్టేవాడు. సో బెల్ కొట్టగానే దాని మైండ్ లో ఏం పడింది? ఇక ఫుడ్ వస్తుంది. అవునా? రైట్. అలానే కొన్ని రోజుల తర్వాత కంటిన్యూ అయిన తర్వాత లేటర్ వాట్ హీ డిడ్? హీ కమ్ వితౌట్ ఫుడ్ అండ్ ర్యాంగ్ ద బెల్. ఏం ఫుడ్ లేకుండానే బెల్ అనేది ర్యాంగ్ కొట్టాడు, అంటే బెల్ కొట్టేశాడు. దెన్ దట్ ఈస్ ఫీడెడ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ డాగ్. ఇమీడియట్లీ డాగ్ స్టార్టెడ్ సలైవేటింగ్. అంటే బెల్ కొడితే సలైవా వచ్చేస్తుందా? మీకు వస్తుందా? రాదు. ఓకే, సో వెన్ వి సీ ద ఫుడ్, ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ని చూస్తామో అప్పుడు సలైవా రావడం అనేది న్యాచురల్ బిహేవియర్, న్యాచురల్ రిఫ్లెక్స్. బట్ వెన్ వి హియర్ ద బెల్ అండ్ సలైవేటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ వన్. అది నేర్చుకోవడం ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి అటువంటి రిఫ్లెక్స్ ని ఏమంటారు అంటే కండిషనల్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, డాగ్ సలైవేటింగ్ వెన్ రింగ్ ద బెల్, అదొక ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు. లేదా వెన్ వి వర్కింగ్ ఆన్ కీబోర్డ్. ఈ కీబోర్డ్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అంటే స్టార్టింగ్ లో మన వేలు ఇలా 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 తిరగవు అసలు. ఓకే, చూస్తూ ఏ లెటర్ ఎక్కడ ఉంది, ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ ఎస్ డి ఎఫ్, ఓకే, జే కే ఎల్, ఓకే, అన్ని ఎఫ్ ఒకసారి వెతుకుతాం, ఎక్స్. సో
So first, while we are learning, okay, we will see where the letter, each letter, okay, చాలా టైపింగ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. బట్ ఆఫ్టర్ 1 month, 2 months, 3 months ఆర్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఓకే, ఈ సిస్టమ్ మీద చూస్తారు వాళ్ళు. కళ్ళకి అద్దాలు వస్తాయి, సిస్టమ్ లో చూస్తారు, టక కొడుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ రిఫ్లెక్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కీబోర్డ్. అండ్ ఆల్సో వెన్ వి హియర్ ద నేషనల్ యాంథమ్, ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళు ఓకే, దద్దమ్మలు అయితే లేవరు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే లేచి ఓకే సెల్యూట్ పెట్టడం కానీ లేదా అట్లీస్ట్ లించోని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తారు. ఓకే, జాతీయ గీతం వినిపించేటప్పుడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో కండిషనల్ రిఫ్లెక్సెస్. మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ అప్స్టైరింగ్, ఓకే, క్లైంబింగ్ ద స్టేర్స్, ఫస్ట్ అయితే చిన్నప్పుడు చూసుకుంటూ ఎక్కుతాం, ఆ తర్వాత చక్కా ఎక్కేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆర్ కండిషనల్ రిఫ్లెక్స్. ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఎలా వెళ్తాయి, ఎలా అంత స్పాట్ గా సడన్ గా జరుగుతాయి అనే బేస్ చేసుకొని ది పాత్ వే ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తాము. ది పాత్ వే ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఓకే, ఇది ఒక డెఫినేషన్. ది పాత్ వే ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఇందులో ఇంకొక రకమైన న్యాచురల్ రిఫ్లెక్స్ ఏంటి అంటే ఈ నీజర్ రిఫ్లెక్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ నీజర్ రిఫ్లెక్స్ అనే దానికి ఒక చక్కని యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు. సో యాక్టివిటీ అయితే ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఈ నీజర్ రిఫ్లెక్స్ గురించి తెలియాలి అంటే వాళ్ళు ఒక యాక్టివిటీ చేశారు. సో యాక్టివిటీ వాళ్ళు ఏ విధంగా చేశారో మనం ఒకసారి నేర్చుకుందాము. ఏం లేదు, యూ షుడ్ సిట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే, సాధారణంగా కూర్చుందాము. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ చైర్ పైన కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ లోవర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెగ్, ఒక లెగ్ అనేది ఫ్రీలీ హ్యాంగ్ ఆన్ దిస్ లెగ్, ఈ విధంగా హ్యాంగ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా ఫ్రీగా హ్యాంగ్ అయ్యాలి. మనం జనరల్ గా కూర్చుంటాం ఈ విధంగా. ఓకే, రైట్. అండ్ విత్ వన్ హ్యాండ్ ట్రై టు మజిల్స్, ఈ మజిల్స్ ని గట్టిగా పట్టుకోండి. ట్రై టు హోల్డ్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ దిస్ థై లెగ్, ఓకే, థై బోన్. ట్రై టు కంట్రోల్ దట్ మజిల్స్, ఆ మజిల్స్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ మీ వేరే ఒక ఫ్రెండ్ ని కానీ ఇంట్లో ఎవరినైనా కానీ ఆస్క్ దెమ్ టు ట్యాప్ హియర్. ఈ నీ క్యాప్ ఉంటుందా, ఈ నీ క్యాప్ కింద ఇక్కడ కొంచెం అంతా మెల్లగా ఇలా కొట్టమని ట్రై చేయండి. ఒక చిన్న సుత్తి తీసుకొని కానీ, మరీ సుత్తితో కొట్టుకుంటే ఇదంతా పగిలిపోతుంది, అంతేకాదు. బట్ ఆస్క్ హిమ్ టు ట్యాప్ హియర్, మెల్లమెల్లగా కొట్టమని ట్రై చేయండి. బట్ ట్రై టు హోల్డ్ దట్ మజిల్స్, ఆ మజిల్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ కెనాట్ కంట్రోల్. అఫ్ కోర్స్ ద మజిల్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, అండర్ యువర్ హ్యాండ్, బట్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్. అవి ఎలా అవుతాయంటే ఇలా ఇలా కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారో మనం ఏం చేస్తాము, మజిల్స్ ని టైట్ గా పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. లైక్ వైజ్ మనం ఇంత గట్టిగా పట్టుకున్నప్పటికీ అవి మాత్రం మన కంట్రోల్లో లేకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. రైట్. ఇన్ ద సేమ్ కేస్, ఓకే, అవే మజిల్స్ ఈ మజిల్సే ఈ ఫుట్బాల్ ని ఇలా తన్నేటప్పుడు ఇవి నా కంట్రోల్లో ఉంటున్నాయి, అండర్ మై కంట్రోల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నీజర్ రిఫ్లెక్స్. Okay, hope you understand what is mean by knee-jerk reflex. So muscles in the thigh bone sometimes act as involuntary, okay, and sometimes act as voluntarily. So such type of actions are called knee-jerk reflexes. It was first noted in 1875. Okay, so that is about the knee-jerk reflex. And come to reflex arc. The pathway of reflex action is called reflex arc. ఓకే, ఈ పాత్వే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అంటే ఈ యాక్షన్ కి సంబంధించిన మెసేజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఫస్ట్ రిసెప్టార్స్. ఓకే, రిసెప్టార్స్ నీజర్ అంటే సడన్ కదా, ఇగో ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ని ముడుతున్నాను అంటే రిసెప్టార్స్ ఇన్ ద స్కిన్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. స్కిన్ లో ఉండే సెల్స్ రిసెప్టార్ సెల్స్, దిస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ దీస్ సెల్స్ క్యారింగ్ ద ఇంపల్సెస్, అవి ఏం చేస్తాయి, ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఆబ్జెక్ట్ ని నర్వ్ సింపుల్ సిగ్నల్స్ గా మార్చేస్తాయి.
then now signals are carried towards the spinal cord. దేని ద్వారా క్యారీ అవుతున్నాయి? టువర్డ్స్ ద సెంటర్ సెన్సరీ నర్వ్. సెన్సరీ నర్వ్ క్యారింగ్ దీస్ మెసేజెస్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. ఈ మెసేజెస్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయి? ఇట్ గోస్ అప్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ లో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ న్యూరాన్స్. విచ్ న్యూరాన్స్? అసోసియేటెడ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఇంటర్ న్యూరాన్స్ అని చదువుకున్నాము. ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది? స్పైనల్ కార్డ్ వరకు. హియర్ దే విల్ అనలైజ్ ద డేటా. ఈ డేటాని ఇవి ప్రాసెసింగ్ చేస్తాయి, ఇంటర్ న్యూరాన్స్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తాయి. ఈ మెసేజెస్ అనేది బ్రెయిన్ వరకు వెళ్ళట్లేవు. దిస్ గోయింగ్ అప్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. ఇదంతా డయాగ్రామ్ టీఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ ని అడ్డంగా కోసి కట్ చేసి చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ జనరేట్ ద మెసేజ్. ద మెసేజ్ క్యారీ ఆర్ పాస్ త్రూ ద మోటార్ న్యూరాన్స్. ఈ మెసేజెస్ మోటార్ న్యూరాన్స్ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే మజిల్స్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ వరకు వెళ్తాయి. దెన్ ఇన్ ద మజిల్స్ ఎఫెక్టర్స్ ఉంటాయి, యాక్షన్ ని జనరేట్ చేసే సెల్స్ ఉంటాయి, నర్వ్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి, మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. దే బ్రింగ్ అవుట్ ద యాక్షన్. వెంటనే ఈ చైన్ లాగేస్తాయి. ఇమీడియట్లీ పుల్ బ్యాక్ ద హ్యాండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 steps in a reflex arc. Okay, the first one, receptors receive the information, convert into nerve signals. Sensory neuron carrying the nerve signals. Interneuron processing the nerve signal and gives a message or it gives a command. That command pass through the motor neuron. Okay, motor neuron, 4th step. Finally, the effectors bring out the action. So this pathway of reflex action is called reflex arc. Ante. Okay, so hope you understand about today's class. In the next class, we'll discuss about the structure of central nervous system. Okay, ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఇవి ఎంత ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాయి సార్ అంటే 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. కొన్ని బుక్స్ లో 120 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చారు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో 100 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చారు. సో యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంత వేగంతో ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే బాగా అనిపిస్తేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, లైక్ చేయండి, కామెంట్ అయితే చేయండి. కొత్త వాళ్ళు కామెంట్ చేయడం వల్ల నిజంగా ఇది కొంతమందికి రీచ్ అవుతుందని నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో హోప్ యు అండర్స్టాండ్. సో థ్యాంక్ యూ అగైన్.